السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، جے یو آئی کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس مولانا فضل الرحمان نے طلب کر لیا ہے۔ ایک یہ ایشو ہے اور اس کے علاوہ دوسرا ایشو ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ڈی ایم آگے کس طرح پیپلز پارٹی کو ڈیل کرے گا۔ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا پی ڈی ایم قیادت کی جانب سے، یا پیپلز پارٹی کو پھر ایک دفعہ مہلت دی جائے گی، چوتھی مرتبہ مولانا رابطہ کریں گے نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے جتنی ابھی تک کوششیں کی ہیں مولانا کے ساتھ رابطہ کرنے کی، یا رابطہ جو کیا گیا ہے، یا آصف علی زرداری سے رابطہ کرانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن مولانا نے اوائڈ کیا ہے آصف علی زرداری سے بات کرنے سے بھی۔ اس معاملے پر بات کروں گا۔ مولانا سے میری رمضان شریف میں 3 تقریباً ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ میں نے جو اخذ کیا ہے، جو میری آبزرویشن ہے مولانا کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد، راجہ پرویز اشرف بھی مولانا کے ساتھ جس دن ملے تھے اس دن بھی میں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جا کر ملاقات کی تھی۔ جس دن قیوم سمرو آئے تھے اس دن بھی میں پہنچا تھا تو قیوم سمرو بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ میں نے ہینڈ شیک بھی کیا تھا، پھر مولانا کے ساتھ گپ شپ بھی ہوئی میری بڑی تفصیلی۔ تو میں نے جو اخذ کیا ہے، جو میری آبزرویشن ہے کہ آگے پیپلز پارٹی کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جائے گا پی ڈی ایم کی جانب سے، اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، میں اگر اس طرح خبر شیئر کروں کہ جی مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو یہ بہت بڑی خبر بنے گی۔ کان کو ادھر سے پکڑیں یا کان کو ادھر سے پکڑیں، بات ایک ہی ہو جاتی ہے، لیکن پازیٹیو خبر یہ ہے کہ میں اس کو اینگل نہیں دینا چاہوں گا کہ مولانا نے کوئی آصف علی زرداری سے انکار کر دیا بات کرنے سے۔ کسی دوست نے آج اخبار میں چھپا بھی ہے اس طرح کا، لیکن اینگل یہ ہے جو میری آبزرویشن ہے پازیٹیولی، وہ یہ ہے کہ مولانا پیپلز پارٹی کے ساتھ اب رابطہ نہیں کرنا چاہتے۔ مولانا نے 3 دفعہ پی ڈی ایم نے 3 دفعہ پیپلز پارٹی کو اے این پی کو مہلت دی ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے بہت سارے بیانات داغے گئی ہیں مولانا کے اوپر، پی ڈی ایم کے اوپر، پی ڈی ایم کے خلاف، مولانا کے خلاف الزام تراشیاں کی گئی ہیں، بہت ساری الزام تراشیاں کی گئی ہیں۔ جے یو آئی کی جانب سے یا پی ڈی ایم کی جانب سے اتنی الزام تراشیاں نہیں کی گئیں، نہ ہی پیپلز پارٹی کی الزام تراشیوں کا جواب دیا گیا ہے۔ کوئی کسی قسم کی جو گڑبڑ ہے جے یو آئی کی جانب سے، مولانا کی جانب سے یا پی ڈی ایم کی جانب سے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی نہیں کی گئی، لیکن پیپلز پارٹی نے کوشش کی ہے کہ معاملات بگاڑے، مزید بگاڑے۔ مولانا نے ان کو دوست قرار دے کر کہا ہے کہ بھائی ہم اپنے دوستوں کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اپنی غلطی تسلیم کریں اور فیصلے پر نظر ثانی کریں، واپس آ جائیں۔ ابھی بھی مولانا انتظار کر رہے ہیں۔ اب تو عید کی چھٹیاں آ گئی ہیں، شروع ہو گئی ہیں، مولانا بھی ڈیرہ اسماعیل خان چلے گئے ہیں، عید کریں گے وہاں پہ۔ تو ظاہر ہے یہ جو مولانا کا میں نے کنفرم تو نہیں کیا کہ چلے گئے ہیں، لیکن مجھے کسی دوست نے اطلاع دی ہے کہ چلے گئے ہیں، میرا رابطہ نہیں ہوا، لیکن یقیناً جانا تھا مولانا نے عید کرنے ڈیرہ اسماعیل خان، اور عید کے بعد واپس آئیں گے۔ تو 23 مئی کو اور 24 مئی کو جے یو آئی کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس مولانا نے بلا لیا ہے۔ 2 دن کا یہ اجلاس ہوگا، اسلام آباد میں ہوگا، دن 12 بجے۔ اس اجلاس میں ایک تو پی ڈی ایم کے حوالے سے آئندہ کی حکمت عملی طے کی جائے گی کہ کیا کرنا ہے، اب آگے تحریک کو کس رخ میں لے کے جانا ہے، لانگ مارچ کرنا ہے نہیں کرنا، کب کرنا ہے، استعفے دینے ہیں نہیں دینے، پیپلز پارٹی آتی ہے تو پھر کیا ہوگا، پیپلز پارٹی نہیں آتی اور اے این پی تو پھر کیا حکمت عملی ہونی چاہیے۔ باقی جماعتیں تو جو 8 جماعتیں ہیں وہ تو متحد ہیں مولانا کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، یعنی مسلم لیگ نون، جے یو آئی، جے یو آئی، نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، قومی وطن پارٹی، جمعیت اہل حدیث، جمعیت علماء پاکستان۔ اب یہ جماعتیں متحد ہیں۔
जो भी इनका फ़ैसला होगा वो मुत्तफ़िक़ा होगा, उसको आगे लेकर चलेंगे। मौलाना ने दोनों जमातों को, ANP को, पीपल्स पार्टी को मोहलत दी। अब पीपल्स पार्टी ने फिर उसका नाजायज़ फ़ायदा ये उठाया कि पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम तराशियाँ कराईं। फैसल करीम कुंडी, चौधरी मंजूर हुसैन, शाज़िया मरी, नैयर बुखारी, इनसे इतने बयानात जारी कराए गए PDM के ख़िलाफ़, मौलाना के ख़िलाफ़ इतनी इल्ज़ाम तराशियाँ की गई। वो सारे बयानात मेरे पास भी पड़े हैं, मौजूद हैं, मेरे पास भी आते हैं। तो लेकिन मौलाना ने कोई उनको जवाब नहीं दिया। फिर आसिफ अली ज़रदारी एक तरफ इल्ज़ाम तराशियाँ भी करा रहे हैं PDM क़यादत के ख़िलाफ़, मौलाना के ख़िलाफ़ भी, और दूसरी तरफ फिर पैगामात भी भिजवा रहे हैं। डॉक्टर क़य्यूम सुमरो के हवाले से ख़बर ये है कि क़य्यूम सुमरो जब मौलाना के पास आए थे तो क़य्यूम सुमरो ने कोशिश की थी मौलाना के साथ आसिफ अली ज़रदारी की बात कराने की टेलीफ़ोन पर। क़य्यूम सुमरो साहब ने बहुत कोशिशें की, क्योंकि क़य्यूम सुमरो JUI के साथ भी बिलोंग करते हैं। क़य्यूम सुमरो आसिफ अली ज़रदारी के भी मोतमद ख़ास हैं। क़य्यूम सुमरो के लिए कहा जाता है कि ये JTI के मरकज़ी कन्वीनर यानी पाकिस्तान के कायम मकाम कन्वीनर भी रहे हैं, क्योंकि ये सीनियर नायब सदर थे। तो सदर शायद आगे पीछे हुए थे, तो ज़ाहिर है उनकी जगह पर ये फिर कायम मकाम, मुझे इस तरह पता चला था कि कायम मकाम सदर भी रहे हैं। तो मौलाना के भी करीबी आदमी रहे हैं, और फिर आसिफ अली ज़रदारी के अब करीब हैं, मोतमद ख़ास समझे जाते हैं। मौलाना और आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं क़य्यूम सुमरो। क़य्यूम सुमरो जिस दिन आए थे तो उन्होंने कोशिश की थी मौलाना के साथ बात कराने की, आसिफ अली ज़रदारी की, और फ़ोन मिलाकर ज़बरदस्ती मौलाना को ज़ोर दे रहे थे कि थोड़ी सी बात कर लें आसिफ अली ज़रदारी से, लेकिन मौलाना ने माज़रत कर दी और मौलाना ने इनकार कर दिया कि इस तरह नहीं होता, ये कोई बच्चों की गेम, बच्चों का खेल नहीं है। आसिफ अली ज़रदारी मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। वो ताल्लुक़ और दोस्ती हमारा अपनी जगह पे, लेकिन ये सियासी इख्तलाफ है, सियासी जमातें हैं। JUI सियासी जमात है अलग, और JUI के साथ फिर नून लीग और बाकी जमातें भी PDM इत्तेहाद में शामिल हैं। पीपल्स पार्टी भी थी, ANP भी थी। अब ताल्लुक़, यारी, दोस्ती ये अपनी जगह पर मौजूद है और रहेगा, लेकिन सियासी इख्तलाफ अगर आसिफ अली ज़रदारी और उनकी जमात ने किया है तो वो उनका राइट है, और अब वो इख्तलाफ करके चले गए हैं तो अब उनको ख़ुद को पहल करनी पड़ेगी, ख़ुद को पेशरफ्त करनी पड़ेगी। मूव उन्होंने करना है, आसिफ अली ज़रदारी ने करना है, मैंने नहीं करना, या PDM ने नहीं करना। ये मौलाना ने उनको क़य्यूम सुमरो साहब को ये बात क्लियर कर दी है। तो इसका मतलब ये होता है कि मौलाना फ़ैसला कर चुके हैं। जो मैंने अख़ज़ किया है, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि मौलाना ये फ़ैसला कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी से अब मज़ीद राब्ता नहीं किया जाएगा मौलाना की जानिब से या PDM की जानिब से। अब जो कुछ करना है वो पीपल्स पार्टी ने करना है, पीपल्स पार्टी मूव करेगी। आसिफ अली ज़रदारी अगर मौलाना से बात करना चाहेंगे तो मौलाना बिल्कुल बात करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसके इम्कानात कम हैं कि मौलाना फ़ोन करें आसिफ अली ज़रदारी को। तो क़य्यूम सुमरो ने कोशिश की मौलाना के साथ बात कराने की, आसिफ अली ज़रदारी की, लेकिन मौलाना ने इनकार कर दिया और उनको पैगाम क्लियर कर दिया कि अब पीपल्स पार्टी ने ख़ुद मूव करना होगा, ख़ुद पेशरफ्त करनी होगी। हमने 3 दफ़ा उनको मोहलत दी है, हम उनको अभी भी PDM का हिस्सा समझते हैं, और वो नाराज़ होकर इख्तलाफ करके चले गए हैं अपने गलती और उन्होंने शोकाज़ नोटिस, जो वजाहती नोटिस था, शोकाज़ तो मौलाना इसको नहीं कह रहे, वजाहती नोटिस कह रहे हैं, वजाहत कह रहे हैं कि हमने वजाहत मांगी थी, उसको फाड़ कर फेंक दिया है। ये PDM की भी इंसल्ट की है उन्होंने। अब अपनी गलती तस्लीम करें और फ़ैसले पर नज़रसानी करें, आ जाएं वापस। इस्तीफ़ों पे इख्तलाफ है, इख्तलाफ तो किसी भी नुक्ते पर हो सकता है, ये पीपल्स पार्टी का भी राइट है, हमारा भी राइट है। इख्तलाफात के साथ इत्तेहाद चलते हैं, सियासी जमातों के अंदर भी इख्तलाफात होते हैं, घर में भी इख्तलाफात होते हैं, 2 भाइयों में भी इख्तलाफात होते हैं। तो जितने दिमाग होंगे, जितने जहन होंगे,
उतने अलग अलग राय और आइडियाज़ होते हैं। तो ये आसिफ अली ज़रदारी और उनकी पार्टी का हक़ है, उनकी तरजीहात अपनी हैं, हमारी तरजीहात अपनी हैं, तो वो इख्तलाफ रख सकते हैं, इस्तीफ़े नहीं देते न दें, लेकिन ये इख्तलाफात के या तो हमें कायल करें। ये पहले हुआ है कई दफ़ा कि पीडीएम को, नून लीग को, मौलाना को, जेयूआई को या पीडीएम की तमाम जमातों को पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे इश्यूज़ पर कायल किया है। सेनेट इंतखाबात का मामला, ज़िमनी इंतखाबात का मामला, ये सारे मामलात जो थे इनका बाइकाट किया हुआ था ना, पीडीएम ने ऐलान कर दिया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कायल किया। माकूल उनके दलाइल थे तो पीडीएम ने, मौलाना ने, नवाज़ शरीफ ने, सब ने तस्लीम किया। अभी भी मौलाना ये कह रहे हैं कि भाई लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़ों के बग़ैर लॉन्ग मार्च का फ़ायदा नहीं है। मौलाना ने लॉन्ग मार्च से इनकार नहीं किया। ये नहीं है कि मौलाना लॉन्ग मार्च करना ही नहीं चाहते। मौलाना कह रहे हैं कि भाई पहले भी मैं आया था अपने कारकुनान को लेके आज़ादी मार्च, उस वक़्त पीपल्स पार्टी ने कौन से तीर मारे थे या नून लीग ने कौन से तीर मारे थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जिस अंदाज़ में शिरकत की थी वो भी हमें पता है। 13 दिन मैंने कारकुनों को, लाखों कारकुनों को इस्लामाबाद में बिठाया, उसके बाद हुकूमत गिराए बग़ैर इन्होंने यकीन दहानी कराई। इस्टेब्लिशमेंट ने, मुक़तदर क़ुव्वतों ने, मैंने कारकुनों को वापस कर दिया। अब कारकुनान आए थे इस उम्मीद पर कि इमरान ख़ान की हुकूमत गिराने जा रहे हैं इस्लामाबाद, और मैंने फिर इस्लामाबाद में हुकूमत गिराए बग़ैर इस्लामाबाद से वापस कर दिया कारकुनान को। अब दोबारा मैं कारकुनान को फिर इम्तिहान में डालूँ कि चलो जी लॉन्ग मार्च लेके आऊँ इस्लामाबाद, और मुल्क भर से, सिंध से, बलूचिस्तान से, केपी से, पंजाब से, मुख्तलिफ़ सूबों से मेरे कारकुनान आए, और फिर हम इधर धरना 2-4 दिन का दे के चले जाएं, तो मैं कारकुनान, गरीब कारकुनान को इम्तिहान में क्यों डालूं, ख़र्चों में क्यों डालूं। अगर हुकूमत गिरानी है, अपोजिशन ने, पीपल्स पार्टी और नून और बाकी जमातों ने इस्तीफ़े देने हैं, तो फिर तो लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं और सारी जमातें आ जाएं, मेरे कारकुनान भी आ जाएंगे। और क्योंकि मौलाना को ये भी ख़दशा है कि ये आज़ादी मार्च वाला हशर न करें मेरे साथ, कि अब मैं लॉन्ग मार्च अभी हम लेके आए। मौलाना के कारकुनान तो आएंगे, पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने आज़ादी मार्च में भी जो जौहर दिखाए थे वो भी सबके सामने हैं। नून लीग ने जो जौहर दिखाए थे वो भी सबके सामने है। तो इनके कारकुनान तो थे नहीं। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2-2 दफ़ा आए थे लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च के स्टेज पे तकारीर करके चले गए थे। तो मौलाना ये चाहते हैं कि भाई अगर आएँ और अगर दोबारा मैं कारकुनान को लेके आऊँ तो कुछ न कुछ करके जाएं इस्लामाबाद से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धरना दे के आज़ादी मार्च अब लॉन्ग मार्च लेके आएँ और 2-4 दिन का धरना दे के फिर खाली हाथ कारकुनान को वापस कर दें, कुछ करके भी न जाएं। तो इस तरह मैं दोबारा क्यों करूं जब आप कारकुनान को लेके ही नहीं आते, आज़ादी मार्च में भी नहीं लेके आए थे। अब भी पता नहीं किस तरह आप शिरकत करें, अलामती हो, कारकुनान कितने हो कितने न हो। तो ये मौलाना को शुकूक व शुबात हैं, पीपल्स पार्टी पे भी, नून लीग पे भी। इसलिए मौलाना ने नथी किया था इस्तीफ़ों को लॉन्ग मार्च के साथ। तो बहरहाल अब तो मौलाना इंतज़ार कर रहे हैं। मौलाना अब ख़ुद रब्ता नहीं करेंगे पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी को ख़ुद रब्ता करना होगा मौलाना के साथ, आसिफ अली ज़रदारी ने। उसके बाद ये मामलात फिर बन सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, राजा परवेज़ अशरफ आए थे मौलाना के पास। मैंने उस दिन भी मौलाना से ये मालूम किया, तो मौलाना ने राजा परवेज़ अशरफ के हवाले से कहा कि वो जोली आदमी हैं, वो आए थे, बस गपशप हुई थी। 3 बजे, 3:30 बजे शाम को आए थे, 6 बजे शाम को, यानी सिपर 3:30 बजे आए हैं और 6 बजे शाम को राजा परवेज़ अशरफ उठे हैं। 3:30 यानी 4:30, 5:30 और 6, 2.5 घंटे। अब 2.5 घंटे मौलाना की तबाह पुरसी तो नहीं करने आए थे ना। 2.5 घंटे बैठे तो सियासी ज़ाहिर है लोग थे, दोनों सियासी रहनुमा हैं, तो सियासी गुफ्तगू भी तवील हुई होगी। तो मौलाना ने सियासी गुफ्तगू की तो तस्दीक की, लेकिन प्रॉपरली मौलाना ने, मैंने ये भी मालूम किया कि कोई स्पेशली कोई पैगाम लेके आए हों आसिफ अली ज़रदारी का, या मामलात बनाने आए हों कि पीडीएम के साथ मामला। मौलाना ने कहा कि वो तबाह पुरसी करने आए थे, इयादत करने आए थे, तो बस बैठ गए, गपशप होती रही। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था
کہ راجہ پرویز اشرف ایسے ہی عیادت کرنے کے چکر میں، تو چلو بہانہ تو عیادت کا تھا، لیکن وہ مولانا کو اسٹڈی کرنے آئے تھے، مولانا کا مزاج پڑھنے آئے تھے، موڈ دیکھنے آئے تھے کہ مولانا کس موڈ میں ہیں، کس پانی میں ہیں، مولانا کتنے ہم سے خوش ہیں، کتنے ناخوش ہیں، اور ہم مولانا کو کس طرح رام کر سکتے ہیں، کس طرح ان کو راضی کر سکتے ہیں، ہماری واپسی کا مولانا کے شرائط کیا ہیں اور ان میں نرمی کتنی مولانا لا سکتے ہیں، یہ سارا اسٹڈی کرنے آئے تھے راجہ پرویز اشرف، مولانا کا موڈ دیکھنے آئے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا، وہ یقیناً آصف علی زرداری کو نے بھی پوچھا ہوگا کہ جی کہ اگر آصف علی زرداری نے نہ بھیجا ہو، راجہ پرویز اشرف خود آئے ہوں، پھر بھی آصف علی زرداری نے پوچھا ہوگا، اگر آصف علی زرداری نے بھیجا ہو تو پھر بھی آصف علی زرداری کو رپورٹ دی ہوگی کہ مولانا اس موڈ میں ہیں، یہ سوچ رہے ہیں اور ہمارا اس طرح ہو سکتی ہے پی ڈی ایم میں واپسی۔ تو یہ پیپلز پارٹی مولانا کے گھر کے چکر بھی لگاتی رہی ہے، کبھی قیوم سمرو، کبھی راجہ پرویز اشرف، اور 2-3 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، اور پھر بیانات بھی ساتھ ساتھ میں مولانا کے خلاف بھی جاری کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن اب کچھ دنوں سے جب سے قیوم سمرو اور راجہ پرویز اشرف ہو کے گئے ہیں، قیوم سمرو کے بعد بھی بیانات جاری ہوئے تھے، مجھے یاد پڑتا ہے، لیکن راجہ پرویز اشرف کی ملاقات کے بعد پیپلز پارٹی نے مولانا کے خلاف یا پی ڈی ایم کے خلاف کوئی دھواں بیان بازی جس طرح پہلے کر رہی تھی پیپلز پارٹی، وہ انہوں نے بند کر دی ہے۔ فی الحال عارضی طور پر بند ہے یا پرماننٹ بند ہے، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی خود بھی واپسی کے موڈ میں ہے، لیکن مولانا رابطہ خود نہیں کریں گے، پیپلز پارٹی کو خود اس معاملے میں پیش رفت کرنی ہوگی۔ اور جو جے یو آئی کی شرکاء اجلاس میں نے بتایا کہ اس میں ظاہر ہے پی ڈی ایم کے تمام معاملات پر اور پی ڈی ایم کو دوبارہ ریسٹور کرنے کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی، لانگ مارچ کے حوالے سے، استعفوں کے حوالے سے جو پارٹی کا موقف ہے جے یو آئی کا، اس پر بھی غور کیا جائے گا، اور آئندہ کا جو لاہ عمل ہے وہ بھی طے کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔